कसम व खुदा की आने वाले टाइम में आपके समाज से, मुआशरे से हाफिज ख़त्म हो जाएंगे, आलिम ख़त्म हो जाएंगे, तालिबे इल्म ख़त्म हो जाएंगे, मदरसे ख़त्म हो जाएंगे, मस्जिदें तो वीरान आज भी है और बहुत कम बचेंगी। ख़त्म करने वाला कोई नॉन मुस्लिम ना होगा, ख़त्म करने वाला कोई हुक्मरान ना होगा, बल्कि ख़त्म करने वाले खुद अपने मुसलमान भाई होंगे। ألم تر كيف بلى ربك بأسباب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير رباب ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، بھول گئے عادتیں سب ادب و احترام کی، غسل وضو کے فرائض بھی جن کو پتہ نہیں، خامیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے جیزان وقار، آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جس کو تمام امت مسلمہ کو سننا واجب ہے، ضروری ہے۔ میرے عزیزان وقار، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو پڑھائیں، کوئی والد چاہتا ہے اپنے بچے کو پڑھائیں، تو جو پڑھانے کی نیت کرتا ہے تو وہ یہ سنتا ہے کہ جو حافظ ہیں الحمدللہ وہ بروز قیامت 7 پشتوں کی شفاعت کرائیں گے۔ جب یہ سب فضیلتوں کو سنتا ہے، ایک عالم دین اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو قبر والے کے قبر سے 40 دن کا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سنتا ہے تو والدین یا کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے، کہتا ہے لا اپنے بھائی کو میں حافظ بنا دوں یا عالم بنا دوں، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ عالم بنا دیتا ہے، حافظ بنا دیتا ہے، اس کے بعد آخرت سے پہلے دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہوتی۔ پیارے جیزان وقار، اگر آپ کو معلوم ہوگا یا آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں بتا دوں کہ ایک حافظ اور ایک عالم کی زندگی میں کتنی غربت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ آج تک کوئی عالم یا کوئی مولوی یا کوئی حافظ بھوکا نہیں سویا ہے۔ اور یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک عالم کا لباس ایک دم عمدہ لباس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ ورنہ ہمارے نوجوان مسلمان بھائی بالخصوص جو امام کے کمیٹی والے ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو امام کی 6000 تنخواہ جو دے رہے ہیں وہ بھی ختم کر دیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قسم و خدا کی آنے والے ٹائم میں آپ کے سماج سے، معاشرے سے حافظ ختم ہو جائیں گے، عالم ختم ہو جائیں گے، طالب علم ختم ہو جائیں گے، مدرسے ختم ہو جائیں گے، مسجدیں تو ویران آج بھی ہے اور بہت کم بچیں گی۔ ختم کرنے والا کوئی نان مسلم نہ ہوگا، ختم کرنے والا کوئی حکمران نہ ہوگا، بلکہ ختم کرنے والے خود اپنے مسلمان بھائی ہوں گے۔ ختم کرنے والے ہمارے ہی مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بولے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار مانتے ہیں۔ پیارے عزیزان وقار، میں آپ کو صرف اشارتاً بتا رہا ہوں کیوں ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ آج اندازہ لگائیں کہ ایک پڑھا لکھا عالم دین، مفتی، حافظ اچھا خاصا اگر وہ امامت کرتا ہے یا کہیں پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو 6000 روپے ہوتا ہے، 7000 روپے ہوتا ہے، اچھا خاصا عالم دین ہے 10000 روپے ہوتا ہے، بہت مشکل کے ساتھ 12000 روپے ہوتا ہے۔ اب ایک جاہل کو رکھتے ہیں سائیڈ میں، ایک عالم کو رکھتے ہیں سائیڈ میں۔ جاہل کیا کرتا ہے؟ بچپن سے لے کے فری فائر کھیلتا رہتا ہے، فری فائر کھیلتے کھیلتے ممبئی پہنچ گیا، اب ممبئی پہنچ گیا، باورچی گیری کرنے لگا، اب کرنے لگا یا سلائی کرنے لگا، باورچی گیری کرنے لگا، کچھ بھی کرنے لگا، تب بھی اچھا خاصا الحمدللہ
12,000 से लेके 15,000 18,000 कमा लेता है। लेकिन एक आलिम दीन बचपन को मदरसे में देता है, मेहनत करता है, वालिदैन उस पर पैसे भी खर्च करते हैं, अपना टाइम भी देता है वो, उसके बाद पढ़ लिख कर जब उसकी उम्र हो जाती है 18 साल 20 साल 25 साल हो जाती है पढ़ने के बाद, जब वो फरागत पाता है, जब वो फारिग हो जाता है, तो फारिग होने के बाद क्या होता है? फारिग होने के बाद जब कहीं पढ़ाना शुरू करता है या इमामत करता है तो उसकी तनख्वाह जो है 8,000 रुपये होती है, 10,000 रुपये होती है। तो अब इधर जाहिल है और इधर आलिम है। जो फ्री फायर खेलने वाला एक है, बचपन से फ्री फायर खेलता है, चला गया मुंबई, पैसा कमा रहा है 15,000 रुपये 18,000 रुपये 20,000 रुपये। इधर एक तालिब इल्म आलिम दीन है, वो बचपन से लेकर मेहनतें करता है, वालिदैन उस पर इन्वेस्ट करते हैं, जाके कमाता है 8,000 रुपये 10,000 रुपये। तो आप मुझे ये बताएं, ये सब देखते हुए कौन ऐसा बेवकूफ़ भाई है या ऐसा कौन सा अल्हड़ वालिदैन है जो अपने बच्चे को इतनी मेहनत कराएंगे, उस पर पैसे खर्च करेंगे, फिर उसके बाद जाके उसको 8,000 रुपये तनख्वाह मिले? तो ऐसा कोई नहीं है। तो इसमें कमियां जो है हमारी खुद की कमियां हैं, हमारी खुद की कमियां हैं। जो आज दरगाहों पे जो आज बुलडोजर चल रहे हैं ना, या मदरसे गिर रहे हैं, ये हमारी खुद की लापरवाही है, किसी और को हम नहीं कह सकते। अगर आज हम अपने आलिम दीन का तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं तो आने वाले वक्त में कसम बा खुदा की आलिम दीन ख़त्म हो जाए, हाफिज़ किराम ख़त्म हो जाएंगे, मुफ्तियान आज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तब क्या होगा? जाहिल लोग जो आएगा अपने पसंद से हलाल को हराम कह देंगे, हराम को हलाल कह देंगे, जो उनको दिल करेगा वही करेंगे। तो प्यारे जीज़ान वक़ार, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा अपने आलिमों को बचा लो, खुदारा अपने हाफिज़ों को बचा लो, खुदारा अपने समाज से अगर आलिमों को आप बचाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में आपके समाज में रोशनी ही रोशनी होगी, वरना तारीकी ही तारीकी होगी और इसमें हराम व हलाल की कदर न होगा। बड़ों से किस तरह बात करते हैं इसका भी शऊर नहीं होगा, छोटे किस तरह बात करें इसका भी शऊर नहीं होगा। दाढ़ी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग भी हो गए, नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र 55 की हो जाती है, लेकिन मजाक बचपन के क्या करते हैं, उनको सलाम करने की भी कदर नहीं रहेगी। मेरे जीज़ान वक़ार, मैं आपसे कहता हूँ, अगर एक आलिम दीन अगर आपके ख़ानदान में होगा तो आपको नस्लों को ख़राब होने से बचा लेगा। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप लोग खुदारा आलिम दीन की कदर करें और आलिम दीन की तनख्वाह को बढ़ाएँ, हाफिज़ किराम की तनख्वाह को बढ़ाएँ, इमाम का ख्याल करें। इमाम आपका ग़ुलाम नहीं होता है, इमाम आपका ग़ुलाम नहीं होता है। जिस दिन एक आलिम दीन ना हो मस्जिद में, एक इमाम साहब ना हो मस्जिद में, उस दिन सदर साहब अगर नमाज पढ़े तो यही हाल होता है। ألم تر كيف بلى ربك بأسباب ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। लेकिन अगर आलिम दीन हो तो उनमें उंगलियाँ करते हैं, इनकी क़िरात नहीं सही है, इनकी ये दुरुस्त नहीं, वो दुरुस्त नहीं। मेरी बस यही गुजारिश आपसे है कि आप लोग आलिम दीन की कदर करें और उनकी तनख्वाह को बढ़ाएं। आलिम दीन की आप अगर कदर नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में आलिम दीन ख़त्म हो जाएंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि हम सब मुसलमानों को दीन को समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हम सबको इमाम की कदर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।